హలో గాయస్, ఇవాళ టాపిక్ కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ యాక్ట్ 1973. ఇవాళ దీని గురించి డీటెయిల్డ్గా కాకుండా ఒక ఓవర్ వ్యూ, అంటే ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఎన్ని షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి, లేదా ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీగా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. హలో ఎవ్రీవన్, టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ 1973. నౌ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ యాక్ట్. I'm not explaining the in detail, but I can explain in the overview how many articles, how many sections, how many chapters, how they can each and every section in the each and every chapter, how many sections are there, what they describe, and overall view, that is theme of the subject, I can explain in this video. In medieval India, subsequent to the law set by the Muslims, that is nothing but Mohammedan criminal law came into force in 1773, under which Supreme Court, that is nothing but Supreme Court first in Kolkata and then came to the Madras and Bombay. Now the Supreme Court was applied to the British procedure law, deciding the case of the crown subjects. But after the rebellion of 1857, the crown took over the administration in India, that is nothing but British crown. The Criminal Procedure Code 1861 was passed by the British Parliament. The CRPC Code of Criminal Procedure was created for the first time ever in 1882 and then amended in 1898, then according to the 41st Commission report in 1973. That is nothing but in the earlier there are so many acts, nothing but in the first Muslims, the Mohammedan criminal law and they came into force into the Britishers. The Britishers also existing and creating the one law, and that is also in 1882, and then creating the amendment 1898, and then finally 41st Law Commission report in 1973. On that day the Code of Criminal Procedure was passed because of the 41st Law Commission report. మిడీవల్ ఇండియా అంటే మధ్యలో ఉన్నప్పుడు, అంటే ఇప్పుడు భారతదేశము పూర్వము, అంటే బ్రిటిషర్స్ రాకముందు అప్పుడు ఏమైందిరా అంటే ఈ మొహమ్మదియన్స్ అంటే ఎవరైతే ముస్లిమ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అప్పుడు ఒక చట్టం ఏర్పడబడినది మొహమ్మదియన్ క్రిమినల్ లా అనేది ఉన్నప్పుడు. మొహమ్మదియన్ క్రిమినల్ లా ఉన్నప్పుడు దాని తర్వాత బ్రిటిష్ రూలర్స్ అప్పుడు ఇండియాలోకి వచ్చినప్పుడు 1773లో అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు అనేది ఫస్ట్ కల్కటాలో ఉండేది, దాని తర్వాత ముంబైలోను, దాని తర్వాత మెడ్రాస్లోను కూడా ఉంది. అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఈ సుప్రీంకోర్టు ద్వారా బ్రిటిషర్స్ ఒక క్రిమినల్ కోడ్, అలాగే క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ సంబంధించిన క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ లా అని చెప్పి బ్రిటిష్ ప్రొసీజర్ లా అని వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అది కూడా ఏంటంటే క్రౌన్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించింది. అంటే క్రౌన్ ఇట్లాగా ఒక చట్టం చేస్తుందని చెప్పి ఆమె ఖాతాలో వేశారు. అప్పుడు ఏం చేశారంటే దానికి సంబంధించిన రెబలియన్స్ 1857లో అప్పుడు క్రౌన్ అనేది టుక్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫ్ ఇండియా, అంటే క్రౌన్ చేతిలో మొత్తం అధికారం అనేది వచ్చేసింది. అప్పటి నుంచి క్రిమినల్ కోడ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ అనేది 1861లో పాస్ చేయబడింది బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ద్వారా. అప్పుడు పాస్ చేసిన తర్వాత 41వ పార్లమెంట్ లా కమిషన్ సంబంధించింది. అప్పుడు కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ 1973లో మనకి ఈ చట్టం వచ్చింది. హియర్ కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ 1973 explains the 37 chapters. In there 484 sections are available. Now what is the main important question is, what is the difference between Code of Criminal Procedure and Indian Penal Code? In the Indian Penal Code, Indian, that is India, penal, that is punishment, code, rules and regulations. Code of Criminal Procedure, what is the code means rules and regulations. Criminal, that means criminal activities or criminal offenses. Procedure, some rules and regulations. So this is nothing but IPC is the substantive law. There is a punishment, there is a rules and regulations. In that regulations you have to confirm that through procedure only. For example, one theft was there, one guy was in the point of theft, there are so many guys around there, but you have to find out the main one, the person who theft the article. So on that point you are going to some procedure, that is nothing but procedure law, code of criminal procedure you have to follow until you find out the theft, the person who thief, okay, the person who theft the article, that is a thief. You find out the thief and punish it with the Indian Penal Code 1860.
Chapter 1 explains the preliminary, that is nothing but a title, short title, act, and interpretation of the section 1 to 5 explains. Chapter 2 Constitution of Criminal Courts and Officers, that is nothing but code of criminal procedure having some rules and regulations. According to the rules and regulations of the code of criminal procedure, you have to create a criminal courts and their officers. And third chapter powers of courts, that means there are so many courts: sessions court, metropolitan courts, first class court, second class court. There are so many class of courts in their powers of courts. And powers of superior officers of the police. In there, for example, each and every police station, the superior is as a sub inspector, station house officer. He is nothing but in some offices, like some station house officers, some there are some powers of the police. And in that chapter B, chapter 4, subclass B, aid to the magistrate of the police. Aid is nothing but help. Next, chapter 5, arrest of persons. That means what is the procedure to arrest the one person. And chapter 6, summons. Summons is nothing but whenever you are going to the plaintiff, you are suit against the respondent. Whenever you go for the court issue the respondent, please come to the court. You have a dispute between A and B, the plaintiff come to the court, you also come to the court. That is a notice given by the court to respondent, that is summons. B, warrant of arrest. If you want to, that means the police want to arrest one person, then they have the warrant from the court or from the magistrate. Next, proclamation and attachment. For example, in one case, the persons, the offenders gone escaped. At that time, they called as legal word as abscond. So on that point, the abscond persons have some buildings, some properties. Here the proclamation means official announcement, and attachment means you have to attach the abscond property to the government. And chapter 7, summons to produce. That is, if you have any evidence, on that evidence you have to produce on behalf of the court. That is also nothing but summons only. Summons to produce the evidences. And B, search warrant. That means the offenders are gone outside, the offenders are escaped from the jail, escaped from the custody, escaped from anything, they have a search warrant. And general provisions relating searches, that is nothing but there is a having doubt one offender was there in the one house. On that also the police is also going for the general provision to searches. And miscellaneous also nothing but some important articles. And reciprocal arrangements for the assistance in matters and procedure for attachment of forfeiture of the property. చాప్టర్ 1 అంటే ప్రిలిమినరీలో ఏముండదు, ఆ చట్టం ఎలా చేయబడింది, దాని షార్ట్ టైటిల్ ఏంటి, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి, లాంగ్ టైటిల్ ఏంటి అని గురించి చెప్తారు. చాప్టర్ 2 ఏంటంటే క్రిమినల్ కోర్ట్స్ని, వాళ్ళ యొక్క ఆఫీసెస్ని ఎలాగ వీళ్ళు కాన్స్టిట్యూట్, దట్ మీన్స్ ఇది వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఎట్లాగ వీళ్ళు క్రిమినల్ కోర్ట్స్ని ఎట్లాగ కేటాయించాలి, లేదా ఎలాగ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనేది చూస్తారు. పవర్స్ ఆఫ్ ద కోర్ట్స్ అండి చాప్టర్ 3. పవర్స్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ అంటే కోర్ట్స్కి ఎట్లాంటి పవర్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు ఎట్లాంటి కేసులు డీల్ చేయాలి, లేకపోతే కోర్ట్స్లో కూడా సెషన్స్ కోర్టు, మెట్రోపాలిటన్ కోర్టు, ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్, సెకండ్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్, థర్డ్ క్లాస్ మెట్రోపాలిటన్, ఇలాగ చాలా కోర్ట్స్ ఉన్నాయండి. దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. పవర్స్ ఆఫ్ సుపీరియర్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ పోలీస్ అంటే ఆఫీసర్స్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా సుపీరియర్ ఆఫీసర్ సంబంధించిన పోలీస్కి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ సంబంధించింది వాళ్ళు దానికి కూడా చెప్తారు. నెక్స్ట్, ఎయిడ్ టు మేజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ద పోలీస్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎయిడ్ అంటే మీకు తెలుసు కదండి, సహాయం. ఎలాగా మేజిస్ట్రేట్కి ఎయిడ్ టు ది మెజిస్ట్రేట్కి పోలీస్ ద్వారా ఎలా సహాయం చేస్తారు. నెక్స్ట్, అరెస్ట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అంటే ఏం లేదండి, ఒక పర్సన్ని అరెస్ట్ చేయాలన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ అనేది దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. సమన్స్ అంటే మీకు తెలిసిందే కదండి, కోర్టు నుంచి కాగితాలు వచ్చినాయి అంటారు కదా, అంటే ఎవరైతే కేసు వేస్తారో ఆ కేసు వేసిన దాని మీద కోర్టు అనేది ఇలాగ మీ మీద కేసు వేశారు, మీరు కోర్టుకు హాజరవ్వాలి, లేకపోతే కేసు అనేది వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయిద్ది అని చెప్తారు. దాన్ని సమన్స్ అంటారండి. వారెంట్ ఆఫ్ ద అరెస్ట్ అంటే ఒకళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళకి వారెంట్ ఉండాలండి. అంటే అన్ని కేసుల్లో కాదు, పెద్ద పెద్ద కేసులు ఉంటాయి కదండి. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఏదైతే 7 ఏళ్ళకి 7 ఏళ్ళు జైలు శిక్ష కన్నా తక్కువ ఉన్న కేసులకి వారెంట్ తీసుకుంటారు. ఏదైతే 7 ఏళ్ళ కన్నా ఎక్కువ శిక్ష దాటి ఉంటే వాళ్ళకి సమన్స్ అవసరం లేదండి.
వాళ్ళకి వారెంట్స్ కూడా అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ప్రొక్లమేషన్ అటాచ్మెంట్ అంటే ఎవరైతే శిక్షలో కానీ లేకపోతే ఎవరైనా అఫెన్స్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు కేసులో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోవడం కానీ లేకపోతే పోలీసులు చిక్కకుండా తిరగడం వాళ్ళని అబ్స్కాండ్ అంటారండి. అబ్స్కాండ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రాపర్టీని అటాచ్మెంట్ చేసి చెప్తారు. లేదా ఇంకోటి ప్రొక్లమేషన్ అంటే ఒక అనౌన్స్మెంట్ అండి, ఇట్లాగా పలానా వ్యక్తి తప్పిపోయాడు అని చెప్తారు. చాప్టర్ 7 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది సమన్స్ టు ద ప్రొడ్యూసర్. నథింగ్ బట్ ఏదైనా అంటే సమన్స్ అని చెప్పాక ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు సమన్స్ అంటే కోర్టు నుంచి వచ్చే కాగితాలు. అట్లాంటి సంబంధించి మీకు ఎవిడెన్స్ కానీ లేదా ఏమైనా ఉన్నప్పుడు కానీ ఆ సమన్స్ ద్వారా మీరు ప్రొడ్యూస్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సర్చ్ వారెంట్ అండి. సర్చ్ వారెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక అఫెండర్ కానీ లేకపోతే ఒక నేరంలో మోపబడిన వాడు కానీ లేదా టెర్రరిస్టులు కానీ ఇట్లాగా ఉన్నప్పుడు లేకపోతే మీ ఇంట్లో ఎవరైనా దొంగ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు పోలీస్ అనేవాళ్ళు సర్చ్ వారెంట్ ద్వారా మీకు వచ్చి సర్చ్ చేసుకోవడానికి ఈ చట్టం మీకు పోలీసులకి కల్పిస్తుంది. నెక్స్ట్ జనరల్ ప్రొవిజన్ రిలేటింగ్ సర్చెస్ అంటే ఇది సేమ్ అంతే, కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు టెర్రరిస్టులు ఉన్న చుట్టూ ఉంటారు కదా, హైదరాబాద్ అలాగా లేకపోతే బెంగళూరు కానీ కేరళ కానీ ఇట్లా చూసినప్పుడు వాళ్ళు జనరల్గా చూసుకుంటారు, కార్డ్ సర్చ్ అంటారు దాన్ని. నెక్స్ట్ మిస్సిలినియస్ మీకు తెలిసిందే. నెక్స్ట్ రెసిప్రోకల్ అరేంజ్మెంట్ ఫోర్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ అంటే ఫోర్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ అంటే దీనికి సంబంధించింది కూడా ఒక పర్సన్ సంబంధించిన ఏదైతే అఫెండర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి సంబంధించింది. ఫోర్ ఫీచర్ అంటే జప్తు చేయడం అంటే గవర్నమెంట్ జప్తు చేసేది అనమాట ఈ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని. Chapter 8 is nothing but law and order issue, that is keeping peace about the good behavior in society. And chapter 9 says that order for maintenance of wife, children and the parents, that is the family issue. And chapter 10 says that unlawful assemblies, that is in 144 section there is no more than 5 persons are assembled at one place. And chapter 10 subclass B, public nuisance, that is nothing but you have to create a nuisance in the public. You don't want to create nuisance public. And in the urgent case of nuisance and apprehended danger, that is nothing but in the public nuisance also there are two groups of persons are fighting with each other. Chapter 10 subclass D, disputes or belongs to the immovable property, that immovable property cases are deals with according to these sections only. Chapter 11 preventive action of the police if they are against the public law and order issue, they have to take the preventive steps to eradicate that law and order issues. And chapter 12 explains the information on to the police and their powers to investigate. Nothing but they have a valuable information given by the Indian government or central government or state government. Then they investigate on the part of the investigate. They have a right to ask anyone to come to the police station and investigate their persons. And chapter 13 says the jurisdiction of the criminal courts and inquiries and trials. Nothing but the judicial territory, they have a jurisdiction on their cases, they ask and trials the courts. Chapter 14 says that condition required for initiation of the proceedings. Nothing but at the initial stage they have some proceedings are there, that is explained in chapter 14. And chapter 15 says that complaints to the magistrates. Is there any problem within the court or any criminal proceedings? Definitely on these sections you have to complain to the magistrates. And chapter 16 commencement of the proceedings before magistrates. What are the proceedings on behalf of the magistrates? Definitely in these proceedings they will explain these sections. చాప్టర్ 8 ఏం చెప్తుందంటే సెక్యూరిటీ గురించి అండి. ఏదైతే లా అండ్ ఆర్డర్ కోసం ప్లస్ ఏంటంటే లా అండ్ ఆర్డర్ ఉండడం వల్ల అందరి యొక్క సత్ప్రవర్తనతో ఉంటారు, మంచిగా ఉంటారు, అప్పుడు ప్రజలకి ఏమీ జరగదు, ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారు అనే పాయింట్ మీద చాప్టర్ 8 చెప్తుందండి. చాప్టర్ 9 ఏం చేస్తుందంటే ఎవరైతే ఈ భర్త బాధితులు ఉంటారో అంటే భర్త బాధితులు అవ్వచ్చు, భార్య బాధితులు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా సరే వాళ్ళ జీవనాధారం కోసం మెయింటెనెన్స్ వేసుకుంటారు కదా, అది పిల్లలు అవని భార్య అవని లేకపోతే తల్లిదండ్రులు అవని ఎవరైతే వాళ్ళ మీద ఆధారపడతారో అప్పుడు వాళ్ళ మీద ఆధారపడితే వాళ్ళ మీద మెయింటెనెన్స్ కేసు వేసుకోవచ్చు క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కింద. నెక్స్ట్ అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీస్ అంటే మనకు 144 సెక్షన్ చూస్తున్నారు అనుకోండి, ఎక్కువగా 5 కంటే ఒక చోట గుమ్ము కూడకూడదని చెప్తారు కదా, దాని గురించి ఈ సెక్షన్ ఉపయోగపడుతుందండి. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ అని తెలుసు కదా మీకు, గొడవలు ఆడుకోవడం కానీ ఏదైనా విషయం చేస్తారు కానీ అప్పుడు ఈ న్యూసెన్స్ కేసు యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ అర్జెంట్ కేస్ ఆఫ్ న్యూసెన్స్ ఇన్ పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ అండ్ అప్రిహెండివ్ టు ద డేంజర్ అంటే ఒక ఇరు వర్గాలు సంబంధించిన గొడవ అయినప్పుడు అది పెద్ద గొడవ అయిపోయి ఆ యొక్క ప్లేస్ మొత్తాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది కాబట్టి అలాంటిది డేంజర్ ఇష్యూ కింద మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ డిస్ప్యూట్స్ హ్యాస్ టు బి ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అంటే భూమి తగాదాల్లో కానీ ఇట్లాగా వీళ్ళు కొట్టుకొని వీళ్ళు చంపుకున్నప్పుడు కూడా మనం ఇది క్రిమినల్ కేసు కట్టచ్చండి.
నెక్స్ట్ కట్టడం కాదు, క్రిమినల్కి కేసులోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ చాప్టర్ 11 ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ద పోలీస్. అంటే ఏదైనా సరే ఒక చోట ఒక మంట జరుగుతుంది, ఏదో దొంగతనం జరుగుతున్నప్పుడు అలాంటప్పుడు దాని యొక్క కేసుని రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడానికి కూడా వీళ్ళు వెళ్ళి ముందే తీసుకోవచ్చు యాక్షన్. చాప్టర్ 12 అండి, ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద పోలీస్ అండ్ ద పవర్స్ టు ఇన్వెస్టిగేట్. నథింగ్ బట్ ఏదైతే పోలీస్కి ఏదైతే అధికారం ఉందో, ఎవరైనా మీద అనుమానం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పోలీస్ స్టేషన్లో పిలిపించి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి పర్టికులర్ కేసు పరంగా. నెక్స్ట్ చాప్టర్ 13 ప్రకారం జ్యూరిస్డిక్షన్ టు ద క్రిమినల్ కోర్ట్స్ అండ్ ఎంక్వైరీస్ అండ్ ట్రయల్స్. జ్యూరిస్డిక్షన్లో ఏదైతే ఒక కేసు వేసారో, ఒక క్రిమినల్ కోర్టులో కేసు జరుగుతున్నప్పుడు అలాంటప్పుడు ఆ యొక్క క్రిమినల్ కోర్టుకు సంబంధించిన కేసు వేసిన ఆ కోర్టుకి ట్రయల్స్ అండ్ ఎంక్వైరీస్ కూడా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కండిషన్స్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ద ప్రొసీడింగ్స్. అంటే ప్రొసీడింగ్స్, క్రిమినల్ కేసుకి సంబంధించిన ప్రొసీడింగ్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడ చెప్తారండి 190, 199. నెక్స్ట్ కంప్లైంట్స్ టు ద మెజిస్ట్రేట్. మనకి ఏదన్నా బాధ కదండి, క్రిమినల్ కేసు సంబంధించింది ఎటువంటి మీకేం ప్రాబ్లం ఉన్నా, లేకపోతే ఈ కేసు అనేది సరిగ్గా వెళ్ళట్లేదు, లేకపోతే దొంగ సాక్షులు ఎలాగ చేస్తున్నప్పుడు మీరు మెజిస్ట్రేట్కి డైరెక్ట్గా కంప్లైంట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రొసీడింగ్స్ బిఫోర్ ద మేజిస్ట్రేట్. అంటే ఏదైతే మేజిస్ట్రేట్ ముందు జరగాల్సిన ప్రొసీడింగ్స్ ఉంటాయో వాటి గురించి సెక్షన్ 204 నుంచి సెక్షన్ 210 వరకు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ చాప్టర్ 17 అండి. 17లో ఏం చెప్తారంటే ఫార్మ్ ఆఫ్ ఛార్జెస్. అంటే ఛార్జెస్ చాలా టైప్స్ ఉంటాయి, దానికి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ జాయింట్ డ్రాఫ్ట్ ఛార్జెస్. అంటే ఒక కేసులో కానీ ఒక అఫెన్స్ చేసిన దాంట్లో ఒక జాయింట్గా ఉంటారు కదంటే వాళ్ళందరికీ జాయింట్గా ఛార్జ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ట్రయల్ బిఫోర్ ఏ కోర్ట్ ఆఫ్ సెషన్. అంటే సెషన్స్ కోర్ట్ అంటే మనకు తెలిసింది కదా క్రిమినల్ కోర్ట్ అని. అట్లాగా ఏదైతే ట్రయల్స్ ఎలా జరుగుతాయి అనేది సెషన్ కోర్ట్ సంబంధించి మేజిస్ట్రేట్ ముందు ఎలా జరుగుతుంది దీని గురించి సెక్షన్ 225 నుంచి 227 వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ కేస్ ఇనిష్యూడ్ ఆన్ పోలీస్ రిపోర్ట్. అంటే ఎందుకంటే ఒక క్రిమినల్ కేసు అనేది ఎలా జరిగింది అంటే మనం వెళ్ళి ఒక క్రైమ్ జరిగింది, ఆ క్రైమ్ మీద పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి దాని రిపోర్ట్ ఇస్తారు, దాన్ని మన ఎఫ్ఐఆర్ అంటారు. మన ఎఫ్ఐఆర్ ఛార్జ్ షీట్ అటాచ్ చేసి అప్పుడు మన కోర్టులో వేస్తారు. నెక్స్ట్ కేసు ఇనిష్యూడ్ అదర్వైజ్ దాని పోలీస్ రిపోర్ట్. అంటే ఏదైతే పోలీస్ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన దాని గురించి కాకుండా ఇంకొక కేసెస్ గురించి కూడా ఈ యొక్క క్లాస్ బి గురించి చెప్తారు. నెక్స్ట్ కంక్లూజన్ ఆఫ్ ట్రయల్. ఇది తెలిసిందే కదా, అంటే కేసు సంబంధించిన ట్రయల్ ఎండింగ్ వచ్చినట్టు. నెక్స్ట్ ట్రయల్ ఆఫ్ సమన్స్ కేసెస్ బై ద మేజిస్ట్రేట్స్. అంటే ఏదైతే చెప్తారు కదా ట్రయల్ సంబంధించిన సమన్స్ కూడా మనకి సమన్స్ అండ్ నోటీసులు అండి. నెక్స్ట్ సమ్మరీ ట్రయల్స్. అంటే సమ్మరీ అంటే థీమ్, ఫైనల్గా వీళ్ళకి ట్రయల్స్ గురించి చెప్తారు. నెక్స్ట్ ప్లీ బార్గెనింగ్స్. అంటే ఒకవేళ ట్రయల్స్లో కానీ ఏమన్నా మాట్లాడుకోవాలి, వీళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు ప్లీజ్ అండి శిక్ష తగ్గించండి అనేది ప్లీ. అంటే మనం ఎక్స్క్యూజ్ అని అడుగుతాము. నెక్స్ట్ అటెండెన్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కన్ఫైన్డ్ డిటైన్డ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్. అంటే ఒకవేళ ప్రెజెన్స్ కానీ లేకపోతే ఎవరైనా డిటైన్ చేయగా పర్సన్స్ కన్ఫర్మేషన్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి అటెండెన్స్ అనేది చూస్తారు, అంటే వచ్చారా లేదా అని దాని గురించి. నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ అండ్ రికార్డింగ్ ఎవిడెన్స్. ఎలాగ ఎవిడెన్స్ని రికార్డ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ కమిషన్స్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ ఆఫ్ విట్నెస్. కమిషన్స్ అండ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ ఆఫ్ విట్నెసెస్. అంటే విట్నెస్ ఎగ్జామినేషన్ గురించి చెప్తారు. జనరల్ ప్రొవిజన్స్ యాజ్ టు ఎంక్వైరీస్ అండ్ ట్రయల్స్. ఎంక్వైరీస్ ట్రయల్స్ గురించి జనరల్ ప్రొవిజన్స్ గురించి మాట్లాడి సెక్షన్ 327 నుంచి ప్రొవిజన్స్ యాజ్ టు అక్యూజ్ పర్సన్స్ ఆఫ్ అన్సౌండ్ మైండ్స్. అంటే ఎవరైతే మనం అక్యూజ్ అనుకుంటున్నామో వాళ్ళకి సంబంధించిన పర్సన్స్ అనే వాళ్ళు అన్సౌండ్ మైండ్ అయితే వాళ్ళకి ఎట్లాగా డీల్ చేయాలి అనేది సెక్షన్ 300 నుంచి 380 వరకు చెప్తున్నాం అండి. దేర్ ఆర్ సో మెనీ డిఫరెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ చార్జెస్ దట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ది చాప్టర్ 17 and in the joint draft charges in each and every offense there are so many persons, so many accused persons are there. So on that point joint draft charges will be jointly they have to given. And chapter 18 trial before a court of sessions. And that is nothing but there are so many sessions are there in the each and every trial. So on that the trials will be begin and continue in the court in before of the sessions court. And chapter 19 case initiated on police report, because each and every crime case they have to be based upon the police report only. Next case initiated otherwise than on the police report. That means that crime case depend upon the normal case depend upon the police report otherwise than the police report. That case will deals with chapter 19b and c conclusion of trials. That is nothing but the ending of the trials. Next summons, trial to summons of case by the magistrates. Next summary trials. Summary trials nothing but final trials. And plea bargaining. Plea is nothing but you have to excuse on behalf of the offenders or accused persons. Next attendance of persons confined or detained in presence. Presence nothing but jails. Next mode of taking and recording evidence. There are so many methods of the recording and taking the evidence on behalf of the court. Commission for the examination of witnesses. That means nothing but the commissions. Ante you know that in the IPC omission and commission are there.
you know the definition of the commission. On that point, the examination of the witnesses. And chapter 24, general provisions as the to inquiry and trials. There are so many provisions. In that general provisions we have to discuss here only. Next, chapter 25, provisions as to accused persons of unsound mind. Actually, there are so many provisions in the to be related to the or belonging to the particular persons, but here explain the unsound mind persons. Chapter 26, provisions as to offense affecting the administration of justice. That is nothing but there are so many provisions according to the offenses affecting the administrative justice. That means the offenders doing the offenses, but according to that belongs to the and that relates to the that is jointly connected with the administrative justice. Next, chapter 27, on this section the judge gives the judgment or verdict. Next, chapter 28, submission of death sentence for confirmation. That is nothing but death sentence. The persons offenders, the offenders are done by the murder on that. That means according to IPC, they have to create a life. That is nothing but death punishment. Submission of death sentences for confirmation according to this section only. And appeals. That means you appeal to the High Court or more than High Court or than Supreme Court, like that, higher courts simply. Chapter 30, the reference on the revisions. That is nothing but what they given the verdict, they have to take in the reference and also revisions. Next, chapter 31, transfer of criminal cases from one court to another court. That means from lower court to district court to high court to Supreme Court. Next, chapter 32 says that death sentences. Chapter in that B, imprisonment. C, levy of fines. Levy of fines, you know that the points, the fines from starting from according to the article, according to the section only they have to give. And general provisions according to the provisions. This one also, you know that suspension, remission and commutation of sentence. That means suspension. That means the total punishment will be suspended, and remission, half of the cut, or commutation, like that only if you are given to the full or half or quarter. And provisions as to bail and bonds. Chapter 33. And disposal of the property, because you have to give in the bail, then you have to bind over the property in the bail bonds. That is the disposal of the property. Chapter 35. Chapter 26 అండి ప్రొవిజన్స్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద అఫెన్సెస్ ఎఫెక్టింగ్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్. అంటే ఏదైతే ప్రొవిజన్స్ చెప్పారో జస్టిస్కి ఎలాగ మీకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ గురించి, దీని గురించి చెప్తారండి. నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించి జడ్జిమెంట్ అంటే వర్డిక్ట్, తీర్పు ఇస్తారు కదా, దాని గురించి ఈ సెక్షన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. జడ్జిమెంట్ ఎలా ఇవ్వాలి, జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏమేమి మనం ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పి జడ్జి చెప్తున్నారు. సబ్మిషన్ ఆఫ్ డెత్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ ద కన్ఫర్మేషన్ అంటే ఒకవేళ కానీ ఇతనికి మరణశిక్ష వేయాలంటే 1-2 సార్లు కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలి. అపీల్స్, దీనికి సంబంధించింది కూడా మనం ఒక కింద కోర్టులో ఓడిపోతే పై కోర్టు పడిపోతే జిల్లా కోర్టు హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు అలాగా. నెక్స్ట్ రిఫరెన్స్ అండ్ ప్రొవిజన్స్. రెఫరెన్స్ అండ్ రివిజన్స్ అంటే రెఫరెన్సెస్ ఏమేమి రెఫరెన్స్ తీసుకొని మనం జడ్జిమెంట్ ఇస్తాం, ఏమేమి తీసుకొని రివిజన్ చేస్తాం అనేది కూడా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ క్రిమినల్ కేసెస్ అంటే ఒక క్రిమినల్ కేసు అనేది లోయర్ కోర్టులో హైయర్ కోర్టు నుంచి సుప్రీంకోర్టు కూడా అలాగే చేయాలని చెప్తారు. నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించి డెత్ సెంటెన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటే ఎలాగ శిక్ష వేయాలి, మళ్ళీ ఫైన్లు ఎలాగ వేయాలని చెప్తారు. ప్లస్ దీనికి సంబంధించింది కూడా ఒక జనరల్ ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఉంటాయండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సస్పెన్షన్, రెమిషన్, కమ్యూటేషన్ అంటే ఒక శిక్ష వేయాలి అంటే ఒక యావజ్జీవ శిక్ష వేయాలంటే అతనికి జీవితాంతం బతికినంత కాలం జైల్లో ఉండాలి. అలా కాకుండా రెమిషన్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద కట్ చేయడం అంటే అది 10 ఏళ్ళు వేయాలా, 5 ఏళ్ళు వేయాలా, లేకపోతే 4 ఏళ్ళు వేయాలి. అతను సత్ప్రవర్తన సంబంధించి జడ్జి గారి యొక్క డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ బట్టి ఉంటుందండి. అండ్ ప్రొవిజన్స్ యాజ్ టు బెయిల్స్ అండ్ బాండ్స్. మీకు తెలుసు కదా బెయిల్స్ అండ్ నార్మల్ బాండ్స్ ఉంటాయి. అంటే బెయిల్ అప్లై చేసేటప్పుడు కూడా మనం కొంత ప్రాపర్టీని మనం అటాచ్ చేసి దానికి షూరిటీ పెట్టుకొని, మీరు రీసెంట్గా అచ్చెన్నాయుడు గారికి సంబంధించిన బెయిల్ పిటిషన్లో చూస్తుంటే 2 లక్షలు పూచీకత్తు పెట్టి ఇచ్చారండి. అంటే ఏంటంటే 2 లక్షలు బెయిల్ ఇవ్వడానికి 2 లక్షలు పూచీకత్తు పెట్టారు అండ్ సెక్యూరిటీ పర్పస్ మీద. ఆయన కానీ ఆ కేసు కానీ అయిపోయేటప్పుడు ఆ 2 లక్షలు అనేది వెనక్కి తీసుకోవచ్చు. అది ఎప్పుడు చెప్పారంటే డిస్పోజల్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన దాంట్లో చెప్పారండి. Irregular proceedings has been explained about the section 462, 466 and the limitations of the taking cognizance of certain offences. You know that cognizance or non-cognizance on this part we can explain in detail about the next video. Definitely I will explain each and every section in detail with examples also I am explaining. Next, miscellaneous also definitely these are the important things. Totally 484 sections are available in chapter 37.
ఇర్రెగ్యులర్ ప్రొసీడింగ్స్ అంటే రెగ్యులర్ ప్రొసీడింగ్స్ ఎలా అయితే క్రిమినల్ కోర్టులో అలా కాకుండా ఇర్రెగ్యులర్ అయితే మనం ఈ యొక్క సెక్షన్స్ అప్లై చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ లిమిటేషన్స్ ఫర్ టేకింగ్ కాగ్నిజన్స్ సర్టెన్ అఫెన్సెస్ అంటే మన కాగ్నిజన్స్ నాన్ కాగ్నిజన్స్ అని చెప్పాం కదా ఇందాక. ఒక శిక్ష అనేది 7 ఏళ్ళ కన్నా ముందు ఉంటే నాన్ కాగ్నిజన్స్, ఏదైనా ఏ శిక్ష అనేది 7 ఏళ్ళ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే తీవ్రత స్థాయిలో ఉంటే అది కాగ్నిజెంట్, తీవ్రత స్థాయి తక్కువ ఉంటే కేసులు దాన్ని నాన్ కాగ్నిజబుల్ అంటారు. నెక్స్ట్ మిస్సీలినియస్ అంటే అది కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో డీటెయిల్డ్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేసులకి సెక్షన్కి విత్ ఎగ్జాంపుల్తో నేను నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అప్కమింగ్ వీడియోలో.